you have to mention that which part you are comparing and which part you are contrasting. And also there are two methods. One is point by point method and another one is block method. Well, point by point method is like A, B, A, B, A, B, and block method is like everything about A, then everything about B. So, do you have any confusion regarding compare contrast one so far? এতক্ষণ যতটুকু আলোচনা করেছি এটা নিয়ে কনফিউশন আছে কোনো? কম্পেয়ার কন্ট্রাস্টে যতটুকু আলোচনা করেছি এটা নিয়ে কি কোনো কনফিউশন আছে তোমাদের? না ম্যাম। আচ্ছা, ওকে, কিভাবে লিখতে হবে এটা কি কিছুটা বুঝতে পেরেছো? জি ম্যাম। আচ্ছা, আর কনক্লুডিং সেন্টেন্স যেটা বলেছি যে you will restate the topic sentence. In the previous class we have discussed about the topic the 2 years of your batch. They have some similarities in their characteristics and also food habit, but they have some dissimilarities in their hobbies. So when you have completed writing, you have to write down the topic concluding sentence. You will restate that one. How will you restate? Like not only they have similarities but also they have some dissimilarities. Like so প্রথম যখন আমরা টপিক সেন্টেন্স লিখেছিলাম আমরা অলদো দিয়ে লিখেছিলাম, যখন আমরা কনক্লুডিং সেন্টেন্স লিখছি তখন আমরা নট অনলি বাট অলসো দিয়ে লিখছি। So like this way you will restate your topic sentence. And in the supporting details part, as I have told you, there will be 2 types of method. So you will talk something about Badhun then Lamia, then Badhun then Lamia. It will be the point by point method. And if it's about the block method, you will say everything about Badhun, then you will say everything about Lamia. Now you can ask me, ma'am, if it's compare and contrast, then I mean, what will be the block method or the point by point method? Like at the very first moment, you can start with the comparison. You will say everything about Badhun, then Lamia, and then you will start with the contrast. Again, everything about Badhun, then Lamia. So that will be how you can write down the compare contrast writing. And yes, definitely I will give you some materials, some books and some materials regarding paragraph writing and the composition writing also. So এটা যদি তোমাদের বোঝা হয়ে যায় তাহলে আমরা কজ এন্ড ইফেক্টে চলে যাব। সবসময় স্লাইডটা দেখায় হয়তো বুঝতে একটু সুবিধা হয়। এখন এইটার তো বললাম যে আমরা ক্লাসে করি, স্লাইডটা আসলে এটা করা হয় না। এজন্য একটু ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, তাহলে তোমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে। আচ্ছা, কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট নিয়ে তোমাদের ভাষ্যমতে তোমাদের কোনো অসুবিধা নাই। এখন কজ এন্ড ইফেক্টটা জাস্ট লাইক দ্য কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট ওয়ান, কিন্তু প্রবলেম একটা থাকে, সেটা হচ্ছে স্টুডেন্টরা ইফেক্ট এন্ড সলিউশন ঢুকতে পারতেছ না, নেটের সমস্যা। নেটের সমস্যা? এখন শুনতে পাচ্ছ? এখানে তো কাউকে ওয়েটিং এ দেখাচ্ছে না, সবাইকে তো আমি অ্যাড করে নিয়েছি। আচ্ছা, কজ এন্ড ইফেক্টের যে বিষয়টা, জাস্ট লাইক দ্য কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট ওয়ান, just like the compare contrast one. But the problem is the students make one mistake. Effect and solution, both of them are not the same thing. Effect মানে কি? প্রভাব। প্রভাব। আর solution মানে সমাধান। এখন আমি যদি তোমাকে বলি
like traffic jam, cause and effect of traffic jam. So you know the cause, like brainstorming করলে কি কি হয়, narrow road, then overpopulated, like narrow road টা না দিয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচারও দিতে পারো, তাহলে একসাথে অনেকগুলো তুমি কভার করতে পারবে। দেন ওভার পপুলেশন, দেন নট ওবেইং দ্য রুল, তারপরে দিতে পারো আনট্রেন্ড ড্রাইভার, এই ধরনের lack of traffic rules. There are so many causes of traffic jam. What is the effect of the traffic jam? ইফেক্টটা কি কি হতে পারে বলো তো? কজ তো তোমরা জানোই, ট্রাফিক জ্যামের কজটা কি। আমরা ঠিকমতো সিগন্যাল মানি না, ট্রাফিক রুলস মানি না। বেশিরভাগ টাইম যারা ড্রাইভার থাকে তারা কিন্তু ট্রেইনড না, আনট্রেন্ড। তোমরা জানো কিনা জানি না যে ড্রাইভিং লাইসেন্স যে দেওয়া হয়, স্পেশালি যে ট্রাক ড্রাইভারদের যে লাইসেন্স দেওয়া হয়, এটা খুবই পিকিউলিয়ার ওয়েতে দেওয়া হয়। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে আমাদের যে মানে রোড গুলা, এটার ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা খুবই বাজে, এটা একটা কারণ হতে পারে। দেন ওভার পপুলেশন, লাইক লটস অফ ভেহিকলস, এটাও হতে পারে। এগুলো তো গেল কজেস। হোয়াট উইল বি দ্য ইফেক্ট? সময় অপচয় বেশি হয়। আচ্ছা, ইট ওয়েস্ট টাইম। ওকে। Accident. Okay. Physical and mental problem. মেন্টাল প্রবলেম মানে কিভাবে মেন্টাল প্রবলেম হয়? ভ্রমণ ক্লান্তি বাড়ে। ক্লান্তিটা ম্যাডাম মানসিকভাবে অনেক সময় বসে থাকতে থাকতে প্রচন্ড গরমের সময়। আচ্ছা, ওকে, হ্যাঁ দিতে পারো, কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইফেক্ট আছে, এটা তোমরা স্কিপ করে যাচ্ছ। একবার প্রথম আলোতে বেশ কিছু বছর, বুঝি না কি বলো? ম্যাম অনেক সময় জ্যাম ক্রিয়েট হয় রাস্তাঘাটে সমস্যা হলে। না, এটাই তো ট্রাফিক জ্যামের ইফেক্ট শুনতে চাচ্ছি। ইফেক্টটা কি কি, প্রভাবটা কি? জ্যাম অলরেডি ক্রিয়েট হয়ে গেছে, এইটার প্রভাবটা কি তুমি ফেস করছো? ইকোনমিক্যাল প্রবলেম। হ্যাঁ, এইটাই হচ্ছে কি আমি জানতে চাচ্ছি। প্রথম আলোতে কয়েক বছর আগে একটা ফ্রন্ট পেজে বিশাল একটা ফিচার এসেছিল, কিন্তু যেটা প্রোডাকশনের উপরে আমাদের অনেক প্রভাব ফেলে। যেই পরিমাণে টাইম, স্পেশালি ইন ঢাকা সিটি এন্ড অলসো ইন চিটাগং সিটি, যে পরিমাণে সময়টা আমরা ট্রাফিক জ্যামে ব্যয় করি, এই সময়টা যদি ব্যয় না হতো, যদি ইন টাইমে আমরা যেতে পারতাম, তাহলে বাংলাদেশে প্রোডাকশন লিমিট আরো অনেক বেড়ে যেত। That will be the statistical information. It will make your paragraph. It's not like you will like write down the statistical information only for your argumentative writing, but also you can add this one in your any kind of writing, no problem. Okay, so প্রোডাকশনের যে বিষয়টা, এটা কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে ইফেক্ট ফেলে। এগেইন অলসো তুমি কজ এন্ড ইফেক্টেও তুমি যে কোনো মেথড ইউজ করতে পারো। তুমি এভরিথিং অ্যাবাউট কজ দেন এভরিথিং অ্যাবাউট ইফেক্ট লিখতে পারো, অথবা at first the cause and the effect, then cause then the effect. Like when it is like it's the cause of traffic jam is disobeying the rules, then what is the effect of the traffic jam? So I think for me it will be better if you follow the block method, কারণ একটার সাথে একটা মিল রাখার তখন কোনো কিছু নাই। তুমি এভরিথিং ইউ ক্যান রাইট ডাউন অ্যাবাউট দ্য ওয়ান থিং, দেন ইউ ক্যান গো ফর দ্য অ্যানাদার থিং। সো I mean, for me, I think it will be better if you follow the block method. So I don't know, I mean, তোমাদের ইচ্ছা, তোমরা যেটা খুশি সেটা লিখতে পারো। আর এখান থেকে অবশ্যই থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন আসতে পারে। What is compare contrast writing? Then what types of methods you can use to write down the compare contrast paragraph? These types of questions also can become. So compare contrast and cause and effect, এই দুটা নিয়ে কোনো অসুবিধা আছে? যদি না থাকে আমরা বিজনেস কমিউনিকেশন আর বিজনেস লেটারে চলে যাব।
Do you have any problem regarding this one? ম্যাম সংক্ষেপে আরেকবার বললে ভালো হতো। সংক্ষেপে কি বলবো? ম্যাম থিওরি কেমন আসতে পারে কি টাইপ? কজ এন্ড ইফেক্ট প্যারাগ্রাফ কাকে বলে, কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট প্যারাগ্রাফ কাকে বলে, মেথড গুলা কি কি, এছাড়া তো এটার আর কিছু নিয়ে আলোচনা করিনি। আর এর বাইরে থিওরি আসার কিছু নেই। প্যারাগ্রাফ আসতে পারে ম্যাম। হ্যাঁ, ওটা তো মানে প্র্যাকটিক্যাল পার্ট, ওটা তো ডেফিনেটলি আসতে পারে। কম্পেয়ার কন্ট্রাস্টে কেমন আসতে পারে, আমি দুইটা চার্ট দিতে পারি, দুইটা চার্ট দিয়ে বলতে পারি এটার মধ্যে কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট করো। সাপোজ ধরো প্রোডাকশন রেট অফ বাংলাদেশ ফ্রম 2010 to 2020, অবশ্যই হয়তো কোনো সালে বেড়েছে কোনো সালে কমেছে, এটার একটা কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট করো। ওকে, ম্যাম স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে বিষয়টা বললেন ম্যাম, সব বিষয়ে তো আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যাল বিষয়টা জানি না, তাহলে কিভাবে দিব ওটা? সব বিষয় তোমাকে দিতে হবে তা না, আর্গুমেন্টেটিভে দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তুমি একজনের সাথে আর্গিউ করছো। অন্যটাতে তুমি দিলে তোমার লেখাটা বেটার হবে, এটাই। অন্যটাতে দেওয়াটা বাধ্যতামূলক না, তুমি যদি দিতে পারো ইটস গুড। এই জন্য আর্গুমেন্টেটিভে আমি কিছু সাজেশনস দিয়ে দিব। Okay, can I go for the business communication? আমি কি নতুন টপিক শুরু করব, যদি তোমাদের এই দুটা কোনো সমস্যা না থাকে? জি ম্যাম। আচ্ছা, এখন একটু 2 মিনিট ওয়েট করতে হবে, আমি ওইটা পেন ড্রাইভ থেকে একটু নিব স্লাইডটা, একটু ওয়েট করো। হ্যাঁ, জি ম্যাম। ওকে। সো ইন টুডেস, ইয়েস ম্যাম রোল 18 ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। আমি তো কয়েকজনকে কানেক্ট করলাম একটু আগে, 2-3 জনকে, আবার ডিসকানেক্ট হয়েছে। দাঁড়াও, অ্যাড হয়েছে ম্যাম, অ্যাড হয়েছে। ম্যাম অ্যাড হয়েছে। ওকে, ওটা তোমাদেরকে বারবার আমাকে নক করতে হবে না, আমি একটু পরপর যে দেখি যারা ডিসকানেক্ট হয়ে যায় তাদেরকে কানেক্ট করে নিই। অনেক সময় একটু দেরি হয়ে দেখা যাচ্ছে, লেকচার দেওয়ার মাঝখানে তো দেখা যায় না, একটা টপিক হয়তো শেষ করে তারপরে একটু দেখি। সো ডোন্ট ওয়ারি, আই উইল রাইট। Well, so different styles of writing business letters, and in this content we will learn what is business letter, definition, types, and look, these are the different types of business letters. Well, so before writing, do you have any idea what is business letter? এগুলো কিন্তু সব theoretical question. Do you have any idea what is business letter? No, ma'am. Okay, so first of all, you know what is letter. You will write something to communicate with someone. What is business letter? You will write something because of the business purpose. You will communicate with them, but your reason will be the business purpose, and the personal letter is communicate with the personal purpose, and business letter is communicate for the business purpose. That's the basic actually difference between business letter and the personal letters. So a letter written for formal or professional purposes, similar to a friendly letter except for one extra part, it will be similar to the personal letter or friendly letter, but there will be some extra parts and should be short, courteous, and to the point. So of course it will be formal. You cannot like write down hello, how are you, this types of thing you cannot write down. It's very informal. Okay, then it will be, the purpose will be the professional, as the the term business has been mentioned here. And of course it should be short, যত shorter লিখতে পারো that will be better, and courteous and to the point. তুমি কি কি লিখতে চাচ্ছ সেটা যেন একদম to the point থাকে, you will not elaborate that one. Short মানেই সেটা to the point থাকবে. Well, so types of business letter, I mean it's called the style, types of styles of writing the business letters. Full block, modified block, semi block, indented style, simplified style, hanging, indented style. Well, so
you are familiar with these types of styles from the very beginning of your educational life, but maybe you don't know the term. But now we actually use the full block style. এখন আমরা নরমালি ফুল ব্লক স্টাইলটা ইউজ করি। আচ্ছা, এখন একটা জিনিস মাথায় রাখবে যে এইটার আসলে এখন কিন্তু আমরা ঢুকে গেলাম বিজনেস কমিউনিকেশনে। বিজনেস করেসপন্ডেন্স, বিজনেস কমিউনিকেশন, এগুলোর ভেতরে লেটার, মেমো, দেন মিটিং মিনিটস, প্রেস রিলিজ, all these things will be in the business correspondence part, because the purpose of writing all these things is the professional purpose. Meeting minutes, এটা তুমি professional purpose এ লিখবে। Memo, তুমি professional purpose এ লিখবে। Well, this memo is not like the memo we have got when we buy something. Memo is a means of communication also. That is the different one. আমরা এটা পরে অন্য সময় অন্য ক্লাসে আলোচনা করবো। এখন যেটা সেটা। So business correspondence মানেও কিন্তু এগুলো, business letter মানে business correspondence এর একটা পার্ট হচ্ছে business letter, and also business communication মানেও কিন্তু এগুলো। তো কোনোটা আসলে কিন্তু এটা মানে ঘাবড়িয়ে যাবে না যে ম্যাম তো পড়িয়েছিল বিজনেস লেটার, এখন এসছে তো বিজনেস করেসপন্ডেন্স, অলমোস্ট দ্য সেম থিং, সাম এক্সট্রা পার্ট উইল বি অ্যাডেড, দ্যাটস ইট। ওয়েল, নাও কাম টু দ্য ফুল ব্লক স্টাইল। আচ্ছা, এখানে আমি ছবি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি লেখার সাথে ছবির, কিন্তু অনেক একটা বা দুটো আছে যেটার আমি ওইভাবে ছবি খুঁজেই পাইনি। হ্যাঁ, তখন হয়তো আমি অন্য একটা ছবি দিয়েছি। সো ডোন্ট গেট কনফিউজড। Well, so full block style is a letter format in which all text is justified to the left margin, যেটা আমরা এখন লিখি সবকিছু লেফট মার্জিন থেকে লিখি, এভরিথিং। In block letter style, standard punctuation is placed after salutation and in other headings. তোমাকে অবশ্যই punctuation ইউজ করতে হবে salutation-এর পরে। Okay, what is salutation? Have you heard this word salutation? No, ma'am. Salutation মানে হচ্ছে সম্বোধন। No, ma'am. এই যে ডিয়ার ম্যাম, ডিয়ার স্যার, ডিয়ার মিস্টার রহমান, দ্যাট ইজ কল্ড salutation. এখন এটাও কিন্তু একটা theoretical question আসতে পারে। What do you mean by salutation, or where will you write down the salutation part in business letter? For 2 marks, it can be. So this is called the full block style. It's nothing but memorization and understanding also, যে এভাবে লিখতে হবে। ছবিটা মনে থাকলেই লেখাটা কিন্তু কোনো বিষয় না। Okay, then after that the modified block. Modified blockটা কি? Like the same full block style, but there are some differences. The business letter is a letter that uses a format that is slightly different from the full block letter. The return address, date, complimentary closing, and the signature line are put slightly to the right of the paper center. এই যে এই অ্যাড্রেসটা, ডেটটা এবং তুমি লাস্টে যে ক্লোজিংটা পার্টটা লিখছো, সেই পার্টটা হচ্ছে তোমার স্লাইটলি একটু ডান দিকে যাবে। ওকে, সো 3টা পার্ট ডান দিকে যাবে আর সবগুলো যেরকম বাঁ দিকে সেরকমই থাকবে। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য মডিফাইড ব্লক স্টাইল। আচ্ছা, এই যে যেখানে লেখাটা, হ্যাঁ, সেন্ডার্স অ্যাড্রেস, ডেট, রিসিপিয়েন্ট অ্যাড্রেস, এটা নিয়েও আমরা আলোচনা করবো একটু পরে। এগুলো আগে জাস্ট একটু বুঝো। সেমি ব্লক স্টাইল. This letter style places the date line in alignment with or slightly to the right of the date center. Similar to full block, semi-block places the inside address, salutation, and any endnation flush with the left margin. The complementary close and signature block are aligned under the date. So date-টা যেহেতু বলেছে যে তুমি রাইট সাইডে দিবে, এই জন্য ওইটার নিচে কি বলেছে যে তুমি সিগনেচার যেটা করবে সেটা হচ্ছে গিয়ে ওইটার নিচে দিবে। সো দ্যাট উইল বি স্লাইটলি ইন দ্য রাইট সাইড। ওকে, সো আচ্ছা, এটা কিন্তু বলেছে স্লাইটলি টু দ্য রাইট, স্লাইটলি টু দ্য রাইট। ওকে, দেন দ্য ইন্টেন্ডেড স্টাইল, এটা হচ্ছে খুবই, এটা আমি জানি না তোমরা করেছো কিনা, আমরা ছোটবেলায় এটা করেছি যখন 2-3-তে পড়তাম, বাংলাতে এটা করা হয়েছে। এই যে সেম, কিন্তু তুমি একদম পেজের মাঝখান থেকে স্টার্ট করবে লেখাটা।
Indented style is somewhat more complicated than other popular styles of business writing. In indented style, new paragraphs in a piece of writing are indented. Other parts of the business ledger are moved further to the right half of the page. Right মানে কিন্তু শুধু right না, half of the page. মাঝখান থেকে তোমাকে শুরু করতে হবে এক একটা পার্ট যখন তুমি শুরু করবে। সো লাইক এটা যদি ব্লক স্টাইল হয় তাহলে এটা হচ্ছে ইন্ডেন্টেড স্টাইল। এটা যদি ব্লক স্টাইল হয় এটা হচ্ছে ইন্ডেন্টেড স্টাইল। তুমি এইভাবে তো শুরু করবে, তারপরে মাঝখান থেকে তোমাকে স্টার্ট করতে হবে। দেখো এখান থেকে অনেকখানি কিন্তু সরিয়ে নিয়েছে। তো ছবিগুলো দেখলে তোমাদের একটু সুবিধা হবে। তবে এখানে একটা একটু কনফিউজিং আছে, ছবির সাথে খুব বেশি মিল নেই। ওকে, দেন দ্য simplified style. This is another modification of the fully blocked style. This style is used when you write a letter and you do not know the name and title of the person to whom you are writing the letter. Suppose তুমি এমন কাউকে লিখছো যার টাইটেলও তুমি জানো না, আবার তার নামও তুমি জানো না, কিছুই জানো না। So the salutation and the complimentary closing are used in this style. The subject is mentioned in capital fonts and that subject need not to be underlined. এখানে যখন এই যে এখানে দেখো একটু ইয়েটা দেখো, ছবিটা দেখো, এই যে সাবজেক্টটা তুমি কি লিখছো, আই মিন হোয়াট ইজ ইউর সাবজেক্ট অফ রাইটিং দিস ওয়ান। যেমন আমরা অ্যাপ্লিকেশনে লিখি না যে আই মিন অ্যাপ্লাইং ফর লিভ অফ অ্যাবসেন্স, এরকম তুমি যে সাবজেক্টটা লিখছো সেটা ফুল ক্যাপিটালে হবে। এবং এখানে দেখো ওরা কিন্তু কোনো স্যালুটেশন ইউজ করেনি, ডিয়ার স্যার ম্যাডাম কোনো কিছু ইউজ করেনি, কারণ তুমি জানো না যে তুমি কার কাছে লিখছো। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য সিম্পলিফাইড লেটার। এভরিথিং like the fully blocked style, but you will not use the salutation part, and also the subject will be in a capital font. That's the difference. Then the hanging indented style, that is indented one, but the hanging indented one, the style is very rarely used. The first line of the paragraph begins at the left hand margin and the other lines of the same paragraphs are indented 3 to 4 spaces. প্রথম লাইনটা হচ্ছে তুমি জাস্ট একটু বাঁদিকে করে তুমি লিখবে, তারপরে যে লাইনগুলো সেটা তোমার 3-4টা স্পেস দেওয়ার পরে শুরু করতে হবে। মানে এই যে এই দুটোর ভেতরে একটা গ্যাপ থাকবে। So this is reversal of semi-indented style discussed in আচ্ছা এটা দরকার নাই। So this is actually মানে যে এর আগের পেজে যেটা ইউজ করেছি ওইটার মানে semi-indented এর একটা রিভার্সাল ভার্সন। সো এটা একই, শুধু তোমার দুইটা প্যারার মাঝখানে একটা হিউজ গ্যাপ থাকবে। এখন এটা কিন্তু আসলে তেমন বোঝার কিছু নাই, জাস্ট তোমাকে এটা ছবিগুলো দেখে দেখে একটু মেমোরাইজ করে নিতে হবে। সো দিস আর অ্যাকচুয়ালি দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্টাইল। এখন কোয়েশ্চেন কেমন আসতে পারে? খুব কঠিন প্রশ্ন যেটা দিতে পারি সেটা হচ্ছে যে কোনো লেটার লিখতে দিয়ে আমি বলতে পারি ওকে রাইট দিস ওয়ান ইউজিং সেমি ব্লক স্টাইল। সো তোমাকে ওটা মনে করে দেন লিখতে হবে। থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন তো অবশ্যই হোয়াট ইজ বিজনেস লেটার, হোয়াটস দ্য different types of styles of writing business letter, what is the structure of business letters, এগুলো তো গেল নর্মাল কোয়েশ্চেন। প্র্যাকটিক্যালি যদি খুব ডিফিকাল্ট আসে সেটা আসতে পারে যে আমি যে কোনো একটা বলতে পারি যে এই স্টাইলটা ফলো করে তুমি হচ্ছে কি এই লেটারটা লিখো। এটা হচ্ছে খুবই কঠিন। এই জন্য কি আমার কোনো বই পড়তে হবে? বই হচ্ছে গিয়ে সত্যি কথা কি এইসবের বই আছে অনেক, কিন্তু বাংলাদেশে এইসবের বই খুব একটা অ্যাভেলেবেল না। আমি নীলক্ষেতে যে আমি অনেকগুলো বই কালেক্ট করেছিলাম, আনফরচুনেটলি যেটা বললাম যে ওগুলো রাজশাহীতে আছে আর তোমাদের সাথে দেখাও হয় না। আর এবার আমি বইয়ের নামগুলো সব কালেক্ট করে নিয়ে আসবো যাতে দিতে পারি। আর ইন্টারনেটে তুমি অনেক বই অ্যাভেলেবেল পাবে, এখন সেগুলো তুমি যদি ডাউনলোড করতে পারো ভেরি গুড। আমি যেটা বলেছি যে তুমি অবশ্যই বই পড়বে, কোনো সমস্যা না, কিন্তু ভালো পাবলিকেশন হাউসের বই পড়বে। যেন তেন পাবলিকেশন হাউসের বই কখনো পড়বে না, ওটা অথেন্টিক না, ওটা কখনো অথেন্টিক না। তুমি ভালো একটা পাবলিকেশন হাউসের বই পড়ো, নো প্রবলেম, কোনো সমস্যা নাই। আর হ্যাঁ, এগুলো সবকিছুই তুমি বই পাবে। আর এই যে স্টাইল গুলা, এগুলো কিন্তু কোনোটা ধরা বাঁধার কোনো মানে নিয়ম নাই। নিয়ম নাই বলতে যেটা বললাম যে তোমার
ইন্টেন্ডেড স্টাইল, যেটা আমরা একটু আগে বললাম, ওটা আমরা ক্লাস 2-3 পড়েছি। On that time, that was the final one of writing any application. But now we actually follow the full block style. এখন তোমরা যখন রিয়েল লাইফে বিজনেস কমিউনিকেট করবে তখন স্টাইল চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, নতুন কোনোটা অ্যাড হতে পারে। So business communication, always remember this one, business communication, like the paragraph writing which we have done, that will not be changed. That is the basic structure of writing anything. But business communication এর style always change হয়, time to time এটা modify হয়। So just মানে এইটা পড়েছো মানে যেটাই সেটা কিন্তু না, it can be changed. And change মানে তোমার স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয় না, স্টাইলটা চেঞ্জ হয়। কিছু জিনিস যেটা দিতে হয় সেটা দিতেই হয়, কিছু জিনিস হয়তো এটা স্কিপ তুমি করতে পারো, কিন্তু তোমার অ্যাকচুয়ালি স্টাইলটা চেঞ্জ হয়। ওকে, নাও অ্যানাদার স্লাইড, এটা অল্প একটু জাস্ট একটু এই যে যেটা লেখা আছে এটা ম্যাম ইনডেন্টেড আর হচ্ছে মডিফাইড মানে ব্লক মডিফাইড, ওইটার দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি? প্রায় তো সেম দেখা যাচ্ছে ম্যাম। সবই তো সেম, শুধু তো স্টাইলে পার্থক্য। ম্যাম স্টাইলও তো প্রায় সেমই। না, এই যে দেখো এখানে কি বলেছে যে এখানে অনেকগুলা তুমি গ্যাপ দিবে তারপরে ম্যাম লিখবে। এইটা না ইনডেন্টেড স্টাইল। দাঁড়াও, আচ্ছা এটা তুমি এই যে দেখো একদম এই যে মাঝখান থেকে শুরু করবে, এটা বলেছে হাফ অফ দ্য পেজ। এই যে দেখেছো এটা, আর কোনটা বলছো তুমি? মডিফাইডটা, তাই না? দাঁড়াও, এই যে দেখো দুটো কি এক? এগুলো তো তুমি সবকিছু লেফট মার্জিন থেকে শুরু করছো, কিন্তু এটা কি তুমি লেফট মার্জিন থেকে শুরু করছো? তুমি তো এই যে একটু রাইট মার্জিনে চলে এসছো, এক না তো? এই যে দেখো, এই যে এই অ্যারোটা দেখো, এই লাইনটা দেখো, জি ম্যাম। বুঝছো? হ্যাঁ, একটু পার্থক্য আছে, খুব বেশি না, একটু পার্থক্য আছে, কোনোটা একটু ডান দিকে সরে, কোনোটা একটু বাঁ দিকে সরে। তো এইগুলো আসলে মানে লাইক বোঝার তেমন কিছু নাই। আর এগুলো যে কোয়েশ্চেন কঠিন করার জন্য এগুলো দেওয়া, অ্যাকচুয়ালি এটা তোমার জানারও খুব একটা দরকার নেই। তোমার জানার দরকার তুমি কিভাবে লিখবে, আর তুমি যখন লিখবে তখন যে স্টাইলটা আসলে প্রয়োজন সেই স্টাইলটা তুমি জানবে। এগুলো হচ্ছে জাস্ট বাংলাদেশে যেরকম ট্র্যাডিশনাল পড়াশোনা, তাই আর তোমাদেরকে জানানো। এসব জেনে আসলে খুব একটা আমার মনে হয় না কোনো কাজ আছে। এটা কেউ তোমাকে মানে শুনবে না যে এই স্টাইলে তুমি লিখো। এখন ওটা যদি ধরো আমরা যখন অনেক সময় মানে কোয়েশ্চেন খুব মডিফাইড ভাবে করতে চাই, কোয়েশ্চেন খুব কঠিন ভাবে করতে চাই যে তোমাদেরকে ঝামেলায় ফেলবো, তখন এই ধরনের প্রশ্ন আসলে করা হয়। আসলে এটা দিয়ে তো কোনো লাভ নেই, মানে তোমার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে তো এটার কোনো কাজ নেই। ওকে, জি ম্যাম। এইটা হচ্ছে আরেকটা স্লাইড, জাস্ট আমরা একটু স্ট্রাকচারটা নিয়ে কথা বলবো। ইটস এ ভেরি শর্ট স্লাইড। Well, the term business letters refer to any written communication that begins with a salutation, ends with a signature, and whose content are professional in nature. একই ওখানে যেটা বলেছে এখানেও কিন্তু সেটা বলছে, জাস্ট দে আর টকিং অ্যাবাউট দ্য স্ট্রাকচার। হিস্ট্রিক্যালি বিজনেস, হ্যাঁ বুঝি না, কথা কেটে কেটে কথা কেটে কেটে যাচ্ছে, কথা শোনা যাচ্ছে না। ও বলতে যাচ্ছে যে ম্যাম স্লাইড পড়লে হবে না? স্লাইড পড়লে হবে, কিন্তু যদি থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন আসে, এখন তুমি যদি একটু ভালো মার্কস পেতে চাও, তুমি একটু বই রেফারেন্স দিলে বেটার হয়। কারণ স্লাইডে তো এত কিছু লেখা থাকে না, স্লাইড তো সবসময় শর্ট হয়। স্লাইড তো আমরা ফ্রেজাল ওয়ার্ড ইউজ করি, আমরা তো স্লাইডে মানে অনেক ইনফরমেশন আসলে দেই না। সো এখন ধরো 4 মার্কের একটা কোয়েশ্চেন আসলো, হোয়াট ইজ বিজনেস লেটার, এখন তুমি কি এই যে 2 লাইন কি লিখতে পারো হোয়াট ইজ বিজনেস লেটার? এটা তো লেখা যায় না, ওটা তো একটা স্ট্যান্ডার্ড লিখতে হয় 4 মার্কস এর জন্য। হ্যাঁ বলো, কোনো বই? হ্যাঁ ওইটা আমি বলছিলাম যে বই, আমার কাছে যে বইগুলো আছে ওগুলো রাজশাহীতে, আর ইন্টারনেটে অনেক বই অ্যাভেলেবেল।
কিন্তু অনেকগুলো আছে আমি ডাউনলোড করতে পারি না। এখন তোমরা যদি ওগুলো ডাউনলোড করতে পারো তাহলে তো ভালো, ভেরি গুড। যেই বই পড়ো না কেন ভালো পাবলিকেশনের বই পড়বে। আমি কোনো রেফার করছি না বই, তুমি যেটাই পড়ো না কেন একটা ভালো পাবলিকেশনের বই পড়বে, এটাই, আর কিছু না। আর পরীক্ষার আগে এগুলো তারপরে তো কিছু কিছু দিয়ে দেওয়া হবে খুঁজে খুঁজে। আর তোমাদের অলরেডি মনে হয় আমি স্লাইড গুলো পাঠিয়ে দিয়েছি, প্যারাগ্রাফ কম্পোজিশনের অনেকগুলা আমার ইয়ে আছে, ওগুলো পাঠাবো। সো ডোন্ট ওয়ারি, এগুলো এত বেশি চিন্তা করার দরকার নেই, ইন্টারনেটে এগুলো সব অ্যাভেলেবেল আছে। Well, the business letters were sent via postal mail or courier. Although the internet is rapidly changing the way business communication or business communicate, there are many standard types of business letters and each of them has a specific focus. Well, types of business letter, that was about the types of styles. Now this is about the types of business letters. ওটা এই দুটো কিন্তু গুলিয়ে ফেলবে না, ওটা পড়েছিলাম ডিফারেন্ট টাইপস এর যে স্টাইল আছে বিজনেস লেটার লেখার, আর এখন আমরা পড়ছি কোন কোন ধরনের বিজনেস লেটার আছে। সেলস লেটার, ওয়াটার লেটার্স, কমপ্লেন লেটার, অ্যাডজাস্টমেন্ট লেটার, ইনকোয়ারি লেটার, ফলো আপ, লেটার অফ রিকমেন্ডেশন, কভার লেটার্স, লেটার্স অফ রেজিগনেশন, অ্যাকনলেজমেন্ট লেটার্স। আচ্ছা, এতগুলা আমরা করব না, হ্যাঁ, আমরা মেইন করব কমপ্লেন লেটার, অ্যাডজাস্টমেন্ট লেটার, কভার লেটার মাস্ট, এটা মাস্ট, এটা তোমার সারা জীবন লাগবে। কভার লেটার সারা জীবন লাগবে চাকরিতে অ্যাপ্লাই এর জন্য, and also for applying for the scholarship, for like that will be that is called the ভুলে গেলাম কি বলে জানি ওটাকে, মনে আসছে না, দাঁড়াও, মানে টার্মটা আমি ভুলে গেছি। মানে তুমি যখন স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করবে তোমাকে কিন্তু ওখানে একটা লেটার লিখতে হবে যে ওরা কেন তোমাকে দিবে, তোমার মতো রেজাল্ট অনেকেরই আছে, তোমার মতো আইএলটিএস এর পয়েন্ট অনেকেরই আছে, তোমাকে কেন দিবে। সো ইউ হ্যাভ টু সেল ইউরসেলফ, যে তুমি একটু ডিফারেন্ট তাদের থেকে। ফর দ্যাট রিজন দে উইল গিভ ইউ দ্য স্কলারশিপ। ওয়েল, অলসো দ্য এনকোয়ারি লেটার, এটা আমার গত সেমিস্টারে করানো হয়নি, কিন্তু এই সেমিস্টারে এটা আমার করানোর ইচ্ছা আছে। সো উই উইল কভার দিস ওয়ান, কমপ্লেন লেটার, অ্যাডজাস্টমেন্ট লেটার, এনকোয়ারি লেটার অ্যান্ড কভার লেটার। আর এগুলো খুব একটা দরকার নেই। সেলস লেটার ইটস ফর স্পেশালি ইটস ফর দ্য বিবিএ স্টুডেন্টস। ওয়াটার লেটার ওকে, ইট ক্যান বি। রেজিগনেশন তুমি কিভাবে রিজাইন করবে। আর বিজনেস লেটারের সব থেকে মজার যে জিনিসটা দেখে মনে হচ্ছে এতগুলা পড়া, ট্রাস্ট মি, সব সেম, এভরিথিং ইজ সেম বিকজ দ্য স্ট্রাকচার ইজ সেম। Another important thing, it's like a math. তুমি স্ট্রাকচার ফলো করে তুমি লাইক কারেক্ট ইংলিশে যদি লিখো, আমার এখানে মার্কস কাটার কিছুই নেই, লাইক আমি হাফ মার্ক অথবা 1 মার্ক কাটতে পারি। এখানে তুমি ইটস নট লাইক দ্য থিওরি যে তুমি লিখলা অনেক সুন্দর করে, আমি তোমাকে 8 এর ভেতরে 6 এর বেশি দিব না। নো, ইটস নট লাইক দ্যাট। ইট উইল বি লাইক ম্যাথ। এটার একটা রুলস আছে, রুলস ফলো করে তুমি যখনই লিখবে বিজনেস করেসপন্ডেন্স, ইউ উইল গেট ভেরি গুড মার্কস। সো এখানে এই কোর্সে A+ পাওয়া কোনো বিষয় না। So this is actually the structure of writing business letter. At first, sender's address, হ্যাঁ, মানে ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য সেন্ডার্স। এবার সেন্ডার্স কে তুমি যদি পাঠাও তুমি সেন্ডার্স, তুমি যখন রিসিভ করবে যেখান থেকে আসবে তারা সেন্ডার। Sender's address কি কি দিবে? Sender's name, company name, if you know. Sender's address, sender's phone number or email address. Well, the common question, and I think it's very, I don't like these types of questions from the students of university level. What types of questions, ma'am? Will I give my phone number? তুমি class 2 তে পড়ো না, তোমার যা খুশি একটা নাম্বার দিয়ে দাও। Ma'am, I don't know the company name and it's not written in the question. বানিয়ে দাও ABCD, যে খুশি সেটা বানিয়ে দাও। Ma'am, what will be the address? It's also the false, because it's about the practical part is, it's all false. You are not applying for the job in first year, but you are got a context where you will write down something just like you are applying for a job. So তুমি একটা যখন
কি বলবো, একটা কনটেক্সট পাচ্ছ যেখানে তোমাকে লিখতে হবে, সো ইটস নট দ্য ট্রু থিং, ইটস অল অ্যাবাউট ফেক, then why you will write down the address in a proper way? You can write down any address, no problem. Then the date of course when you are writing the letter. Then the recipient full information, like who will receive the letter, everything about the receiver. Then the subject. In the subject part, as we have told that in one style, the subject will be in the capital font. I mean, every single word, every single letter will be capital. Okay. Then the salutation, the introductory part, the middle section, conclusion. Sincerely, then signature, the name of the senders. It is very important. Signature is very important. Remember this one. Never forget to sign. Never forget to sign. Why this is important? Because তোমার নাম করে কিন্তু আর কেউ যে কোনো কিছু পাঠিয়ে দিতে পারে, because it's all about professional purpose. যখন আমাদের একটা নোটিশ আসে কোনো ডিপার্টমেন্ট থেকে, ধরো তোমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে নোটিশ এসছে, পাঠাবে কে? অবশ্যই তোমাদের চেয়ারপারসন। এখন উনি নিশ্চয়ই এটা লিখবে না। তুমি যখন একটা ভালো পজিশনে যাবে, এই লেটার কিন্তু তুমি কখনোই লিখবে না, তোমার যারা জুনিয়র থাকবে, তোমার যারা স্টাফ থাকবে, তারা কিন্তু এটা লিখবে। তোমাকে জাস্ট ওটা লিখে দিবে, তুমি একবার দেখবে ঠিক আছে কিনা, দেন ইউ উইল সাইন। তোমার নামও ওরা টাইপ করে দিবে, দেন ইউ উইল জাস্ট সাইন। এখন তুমি যদি ঠিকঠাক মতো ওটা না দেখো, তুমি যদি সাইন না করো, লাইক মেবি দ্য সিগনেচার পার্ট ইজ নট হিয়ার, এখন তুমি তো এটা নাও পাঠাতে পারো। So sign is very important. Remember this one. Okay. Then just like an example of a business letter, this is the sender's address, then the date, then the recipient, then the like the subject and the body part, and ekhane ekta signature hobe, ekhane signature ta dewa nai, but the signature is very important. Remember this one. So it's all about business letters. Now we will go from the next class. From the next week, there will be no class. And after the next week, we will go for the different types of business letter. Like we will start with the complaint letter, then the adjustment letter, then the cover letter, then inquiry letter. We will go for it. So do you have any question? Yes. এক্সাম্পল অফ বিজনেস লেটার, এইটাতে তো সাবজেক্ট তো ম্যাম ব্লক লেটারে লেখা নাই। না, সাবজেক্ট তো ব্লক লেটারে লেখা নাই। সাবজেক্ট তো, কারণ এটা কি ফুল ব্লক স্টাইলে লেখা, এটা তো ওই স্টাইল লেখা না। তোমরা কিন্তু স্টাইল আর টাইপের মধ্যে ঝামেলা পাকিয়ে ফেলছো। স্টাইল অনেক টাইপের আছে, ফুল ব্লক, সেমি ব্লক, ইন্টেন্ডেন্ট, হ্যাঙ্গিং ইন্টেন্ডেন্ট, অনেকগুলো স্টাইল। এই যে এখন আমরা ফলো করি ফুল ব্লক, এটা দেখো ফুল ব্লকে লেখা, সবকিছু বা সাইড দিয়ে, লেফট মার্জিন, ফ্রম দ্য লেফট মার্জিন। ওই যে যেটা লেখা ছিল ওটা কিন্তু আলাদা একটা স্টাইল ছিল, যেটাতে তুমি জানো না তুমি কাকে পাঠাচ্ছ। ওখানে কিন্তু এই যে দ্যাট ইজ কল্ড স্যালুটেশন, ওখানে কিন্তু স্যালুটেশন ছিল না। মনে করে দেখো, ওখানে কোনো স্যালুটেশন ছিল না, জাস্ট এখান থেকে স্টার্ট করা। ধরো আচ্ছা, ওটা তুমি কিসে লিখতে পারো? ফর এক্সাম্পল লাইক দ্য ওয়ার্ডার লেটার, ইট ক্যান বি, তুমি হয়তো কোথাও ওয়ার্ডার করছো, এখন তুমি জানো না যে তুমি মানে কার কাছে ওয়ার্ডার করছো। হ্যাঁ, এখন লেটারটা কি, এখন তো বাই পোস্ট কেউ পাঠায় না, এখন সবাই ইমেইল করে, নর্মালি সবাই ইমেইল করে। এখন তুমি যখন ইমেইল করছো, সাপোজ তুমি জানো না টু হুম ইউ আর ইমেইলিং, so on that time your subject is important, then you will just point by point you will write on what do you want water. So ওই যে যেটা বলছিলে সেটা তো একটা নির্দিষ্ট স্টাইলের জন্য, সব স্টাইলে কিন্তু সাবজেক্টটা ক্যাপিটাল ফন্ট হবে না। মানে লাইক এখানে এটা ভুল আছে, আমাকে এটা একটু ক্লিয়ার করতে দাও। কিন্তু তোমার ইয়েতে ফুল যেটা সেটা কিন্তু হবে না, ওইটাতে হচ্ছে প্রত্যেকটা লেটারই হচ্ছে ক্যাপিটাল হবে, মানে এই যে পি ডি এভরিথিং উইল বি ক্যাপিটাল। বাট অন্য লেটারের ক্ষেত্রে, অন্য স্টাইলের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু জাস্ট ফার্স্ট যে লেটারটা সেটা তুমি ক্যাপিটাল করতে পারো। ওকে, আচ্ছা এখন আমাকে একটা কথা বলো তো, মোটামুটি আমরা বিজনেস কমিউনিকেশনটা শিখলাম, বিজনেস লেটার শিখলাম, তোমরা তো সবাই ইমেল করো, কম বেশি করো না?
ইমেল পাঠাও? জি ম্যাম। আচ্ছা, ইমেল কি করে করতে হয় বলো তো একটু। ইমেল কিভাবে করে? কন্টেন্ট গুলো লিখতে হবে। ওকে, নেট ভেরি গুড। কানেকশন লাগবে। সাবজেক্ট লিখতে হবে, টু তে কাকে দিচ্ছ তাকে লিখতে হবে, আর যেই মানে কম্পোজের ওখানে যে পার্টটা থাকে সেখানে তুমি যা লিখবে সেটা তোমাকে লিখতে হবে। ওয়েল, সিসি বিসিসি এগুলো কি? আচ্ছা, ভেরি গুড। তার মানে তোমাদের হচ্ছে এটা নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই কোন পার্টটা কি। এবার একটু বলো তো, মানে মোস্ট অফ দ্য টাইম ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্টের যেটা সমস্যা হয়, ইমেইলটা কিন্তু খুব ফর্মাল একটা কমিউনিকেশন। ইমেইল ইজ এ ভেরি ফর্মাল কমিউনিকেশন। তুমি যে কাউকে ইমেইল করতে পারো ইন এ ফর্মাল কনটেক্সট। তখন যখন তুমি ইমেইলটা করবে, ডেফিনেটলি ইউ শুড স্টার্ট উইথ স্যালিউটেশন। ডিয়ার ম্যাম, ডিয়ার স্যার, ডিয়ার মিস্টার রহমান, ডিয়ার মিস্টার এ, ডিয়ার মিস্টার বি। Then the last part, thanks and regards, then your name and your full information. It is very important, especially for the seers. ইমেল কিন্তু সবসময় ফর্মালি করতে হয়। তোমার যখন পুরোটা লেখা হয়ে যাবে, যে তুমি যে কারণে ইমেলটা করো না কেন, সাপোজ ধরো তোমাদের ক্লাস টেস্ট হচ্ছে বা ভাইবা হচ্ছে, তুমি অ্যাটেন্ড করতে পারছো না, তোমার খুব একটা কেউ মারা গেছে বা তুমি খুব অসুস্থ, হোয়াট এভার, দেন ইউ ক্যান ইমেইল মি। এখন স্টুডেন্টরা কি করে, ম্যাম আই ক্যানট অ্যাটেন্ড দ্য ভাইবা এক্সাম, I will, could you please tell me what can I do? Is this the formal writing? No, you have to explain why. Then the language will be very formal, because মানে তুমি আমার কাছে একটা রিকোয়েস্ট করছো এবং তোমার সাথে আমার সম্পর্কটা খুব ফর্মাল। ইউ ক্যানট সে লাইক আমি কি করব, আমি কি করতে পারি আমাকে বললে আমার খুব সুবিধা হয়, বা দয়া করে বলবেন আমি কি করতে পারি। সো ইট শুড বি ভেরি ফর্মাল। এগেইন অ্যানাদার প্রবলেম, ম্যাম বানান কি বলো তো একটু। বাঁধন, ম্যাম বানান কি? লামিয়া আর বাঁধন তোমরা বলো তো। লামিয়া, ম্যাম বানান কি? ম্যাম MAM। MAM। আচ্ছা, বাঁধন? ম্যাম MAM। আচ্ছা, এবার একটু দেখো তো ডিকশনারিতে এই ওয়ার্ডের মানে কি। তোমাদের তো মোবাইল ডিকশনারি আছে, এমনি ডিকশনারি আছে। শ্রমিক কিছু বলতে চাও? জি ম্যাম। কিছু বলতে চাও? রোম্যান্স। এখন বলো যে এটা কি লিখো তোমরা। এটা ম্যাম ফর্মে লিখি, ম্যাডাম লিখি, আমি ম্যাম হিসেবে লিখি না ওভাবে। তোমার কথা বলছি না, নরমালি এখানে ইউ আর নট দ্য, আই মিন পারসন হু আই এম টকিং অ্যাবাউট। ইউ হ্যাভ সেড দ্য রং স্পেলিং। তুমি যখন কাউকে সম্বোধন করবে, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইদার রাইট ডাউন দ্য ফুল ফর্ম, ভেরি গুড, আমি কনফিউশনে গেলাম না, কিন্তু আমি যখন ওই ফর্মটা লিখবো তখন আমাকে অবশ্যই স্পেলিংটা ঠিক লিখতে হবে। MAAM, এবং ওই দুইটা এর মাঝখানে একটা অ্যাপোস্ট্রফি এস এর মতন একটা ওই যে কমা মতো দেওয়া থাকে। সো ইউ শুড বি, এখন তুমি আমাকে পাঠাচ্ছ, আমি এটা মাইন্ড করছি না, আই নো দ্যাট ইউ আর ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্টস, ওকে। এখন এটা ধরো তুমি একটা লাইক বাইরের কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে পাঠাচ্ছ কোনো কিছু এনকোয়ারির জন্য, এনকোয়ারি লেটার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুমি স্কলারশিপ নিয়ে কিছু জানতে চাইলে ইউ শুড সেন্ড দ্য এনকোয়ারি লেটার টু দেম।
আমরা শিখছি হাতে কলমে কিভাবে শিখতে হয়, ওই সেম জিনিসটাই তুমি লিখবে বাট ইমেইল করবে, দ্যাটস ইট। তখন যদি তুমি এরকম ভুল লিখো তোমার ইমপ্রেশনটা কি ক্রিয়েট হবে? সো ইমেইল করার সময় অলওয়েজ বি ভেরি কেয়ারফুল। It should be formal. The structure should be formal. Your writing should be formal. Every single sentence should be very formal. And I mean, your information is very important. Who are you? তখন তুমি অবশ্যই তোমার নাম, এটা তুমি এই ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছো, ইউনিভার্সিটি থেকে বলছো, সেটা তোমার ইনফরমেশন, তোমার আইডেন্টিটি। আমার কাছে তোমার আইডেন্টিটি কি, তুমি কোন ডিপার্টমেন্ট, কোন সিরিজ, তোমার রোল নাম্বার কি, মেইন হচ্ছে এইটা। নামটা কিন্তু পরে, তোমার রোল নাম্বারটা তোমার আইডেন্টিটি প্রথমত। আর যখন তোমাদের ভাইবা হয়, আমি যখন তোমাদের ভাইবা নেই, কিছু স্টুডেন্টকে আমি দেখেছি তারা রোল দেয় না, শুধুমাত্র নাম দেওয়া থাকে। আমি তাদেরকে কখনো অ্যাড করি না, আগে ওটা চেঞ্জ করবে, দেন ইউ উইল অ্যাড, otherwise you cannot, because your name is not your identity. Your roll number is the identity for me. Yes, your name is also important along with the roll number, but not like, I mean, তোমার নামটা, তোমার এই নামে তো অনেকেই থাকতে পারে, মার্কটা তো আমি রোল অনুযায়ী দিব। সো এই জিনিসগুলো যখন করবে একটু কেয়ারফুল থাকবে। ওকে, নাও ইউর অ্যাটেন্ডেন্স। এটা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসেরটা এখন দিচ্ছি। Roll number 01. Roll 01, 2, 3, Yes, ma'am. 4, Yes, ma'am. 5, Yes, ma'am. 6, Yes, madam. 7, 8, 08, Yes, ma'am. 9, Yes, ma'am. 10, Ma'am, 08 present. Yes, ma'am. হ্যাঁ 08 দিয়েছি, 10, Yes, ma'am. 11, Yes, ma'am. 12, Yes, ma'am. 13, Yes, ma'am. 14, Yes, ma'am. 15, Yes, ma'am. 16, Yes, ma'am. 17, 17, 18, Yes, ma'am. 19, 20, Yes, ma'am. 21, 22, Yes, ma'am. 23, Present, ma'am. 24, Yes, ma'am. 25, Yes, ma'am. 25 আছো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 26, Yes, ma'am. 27, Yes, ma'am. 28, Yes, ma'am. 29, 30. Roll number 30. Absent. আচ্ছা, 12 from 18 series. ম্যাম ওর আম্মু অসুস্থ, ওরে আম্মুরে নিয়ে হসপিটালে গেছে ম্যাম। 08 from 18 series. ইয়েস মিস। ওকে, এ ধরনের কোনো কারণ থাকলে তাদেরকে আমার সাথে আগে যোগাযোগ করতে বলবে, অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়ার সময় বলতে নিষেধ করবে, এটা কোনো এক্সকিউজ না। অবশ্যই তুমি যেতে পারো, কোনো অসুবিধা নাই সেটা, কিন্তু তুমি তো ক্লাসে প্রেজেন্ট না। আর যদি খুব সিভিয়ার কোনো কারণ হয় সেটা আমাকে আগে আমার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। ইউ ক্যান টেক্সট মি, ইউ ক্যান ইমেইল মি, ইটস ওকে। অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার সময় তুমি বলবে, এটা তো হবে না। ওয়েল, এখন যাও 102, 17, 17, 21, 29, হ্যাঁ